हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम हूँ उद्धव चौतीसा। ये उद्धव चौतीसा रे उद्धव को भगवान कृष्ण द्वापर जुगे कहते जहाँ उद्धव आगे जहाँ कहते ताको महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव कहते। द्वापर जुगे भगवान कृष्ण सधैयानी ज्ञानीगुणी मंडली द्वापर जुगे भगवान कृष्ण उद्धव को जहाँ कहते से कथा को महापुरुष अच्युतानंद कली जुगर शिष्य रामदास आगे कहते। 5 जन प्रधान शिष्य भितर अच्युतानंद प्रिय शिष्य होचने रामचंद्र दास। से रामचंद्र को कहते मालिकार नाम है उद्धव चौतीसा। कौन यह मन रखी रे उद्धव तो आगे कहूची सत्य बहुड़लो तो आगे कहूची सत्य तारो मूर्ति नीला चले रही थी मानव स्वरूपे कृत्य। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सुधीयनी ज्ञानीगुणी मंडली महापुरुष कहते मालिकार नाम है उद्धव चौतीसा। कहले दारू मूर्ति नीला चले रही थी कहले दारू मूर्ति मोर नीलाचल कली जुगे रही उद्धव को भगवान कहते। अच्युतानंद ये कथा शिष्य रामचंद्र आगे कहते। शिष्य रामचंद्र पचारे कहले गुरुदेव कौन है बापा ना गुरुदेव संसार अनेक बड़ भल दामी दामी सब गछ रही पृथ्वी रे अनेक दामी सब गछ अच्छी शाल पियाशाल शागुआन शिशु ये सब भल दामी दामी काठ नुह कि आम गोटे खटटे जदि करिया चाहूचे इच्छा करुचे नहीं शागुआन काठरे करवा पियाशाल काठरे करवा नहीं आम चिंता करूनी भल मजबूतिया हम आ बहुत दाम तार रेट अधिका। तेणु हे गुरुदेव ये संसार रे पृथ्वी रे शाल पियाशाल शागुआन शिशु ये भली सब दामी दामी काठ बा वृक्ष सब थाऊ थाऊ ये गुरुदेव महाप्रभु कहीं उद्धव को कहते द्वापर जुगरे मु दारू रे तैयारी हेबी। कहले कली जुगरे दारू मूर्ति नीला चले रही मानव स्वरूपे कृत्य। कहले दारू रे मु तैयारी हेबी कली जुगरे मोर कलेबर तैयारी हबो। कहीं सुना कौन सुनार तैयारी हे कहीं प्रभु कहले अष्ट धातु सब रही कहीं कहले मु रूपार तैयारी हेबी रूपा मूर्ति मोर रही सुना मूर्ति सुवर्ण मूर्ति रही कि पितल मूर्ति रही दारू मूर्ति नीलाचल रही कली जुगे। हे गुरुदेव ये भली कहीं उद्धव को भगवान कही आदि भी दारू तैयारी हेबे बोली कही ताहले संसार बहुत पृथ्वी रे दामी दामी वृक्ष थाऊ थाऊ शाल पियाशाल शागुआन शिशु ये थाऊ थाऊ साधारण लिंब वृक्ष रे कहीं तैयारी हेले लिंब वृक्ष रे कहीं तैयारी हेले। हे गुरुदेव से कथाटी मते बुझेई कहतु हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धेयानी उद्धव को यही कथा भगवान द्वापर जुगे कहते जहाँ महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र ये कथा पचारि आपण कहते गुरुदेव
ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଉଦ୍ଧବ ଚୌତିସା। ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳାଚଳେ ରହିଥିବ ମାନବ ସ୍ୱରୂପେ କୃତ୍ୟ, ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ନୀଳାଚଳରେ ଥିବ। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀୟନୀ କାହିଁକି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ଇତି ଦାମୀ ଦାମୀ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଇତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମିତ ହେଲେ? କାହିଁକି ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ, ଦାରୁ ହେଲେ ଏବଂ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଲେ? ୟାର ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ଯିବା, ସୁଧୀୟନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜରେ ଏ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ ରହିଛି। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ହୁଏତ ଅନେକ କହିପାରନ୍ତି ଯେ କି ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି, ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ପିତା, ପିତାରେ ଶୀଘ୍ର ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ହୁଏତ ସେଇ କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୌରାଣିକ ମତକୁ ଆମେ ଯିବା, ପୌରାଣିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବୋଲେ କଳି ଯୁଗେ ନୀଳାଚଳେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ରହିବା ସୟଳେ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ରହିବା ସୟଳେ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ରହିବା ସୟଳେ। କଳିଯୁଗେ ନୀଳାଚଳେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ, କଳିଯୁଗରେ ନୀଳାଚଳରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ମୁଁ ରହିବା ବେଳେ କେମିତି ରହିବି? ଏ ଧାତୁରେ ନୁହଁ, କୋଉଥିରେ ନା ଦାରୁରେ ମୁଁ ପୂଜିତ ହେବି ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, ରଘୁକୁଲ କି ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ, ଜାନ ଯାଏ पर वचन न जाए। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ରାମ ବନବାସ ଗଲେ ଏବଂ ଏ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମୟରେ, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଅବଧି ଭିତରେ, 14 ବର୍ଷର ବନବାସର ଅବଧି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ, ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଯେତେବେଳେ ରହଣୀ ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ କ'ଣ କଲା ନା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାପୁରୀ ନେଇକି ରଖିଲା। ହରଣ କରି ନେଇଗଲା, ନାଇଁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ରାବଣ ନେଇଛେ ନା, ଏ ସୁଧୀୟନୀ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଥିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ଧାନ କିଏ ଦେବ? ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି 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 ଖୋଜି 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 ଜଟାୟୁ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ଜଟାୟୁ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏ କଥା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଅଛି, ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଅଛି। ଜଟାୟୁ ଖବର ଦେଲା, ସୂଚନା ଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା, ଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ସେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଦଶାନନ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତା ସ୍ୱୟଂ ମା ଭଗବତୀ ମୋର ମାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି, ଚୋରେଇ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି 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 ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନାରୀକି ହରଣ କରିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ହରଣ କରିଛି, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ବିନାଶ କରି ମୋ ପତ୍ନୀକି ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବି ତା କବଳରୁ। ଏହି ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଙ୍କର ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଇଛି ନା, ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନି ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ ମୋ ନାମ ହୋଇଥିଲା ବାରେ, ଉପ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୋଲି ପୁଣି ଏ ସଂସାରେ, ରଘୁଅର ରକ୍ଷିତ ନାମ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ, ଏ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମ ହେବି କଳଣ କୋଳେଣା, ଏ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମ ହେବି କରଣ କୁଳେଣା, ଏ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମ ହେବି କରଣ କୋଳେଣା। ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ ମୋ ନାମ ହୋଇଥିଲା ବାରେ,
उप इंद्र भंज बोली पुणी ए संसारे रघु रक्षित नाम होइला प्रमाण ए जन्मे जन्म हेबी करण कोलेण महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामदास आगे कही राम रे कली जुगरे थरे दुई थर नुहे थर थर करी मु 13 थर जन्म हेबी एवं तांकर ए 13 जन्म मानक भितरे सुधी जानी गोटे जन्म हेउची महापुरुष अच्युतंकर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ये अच्युतंकर गोटे जन्म महापुरुष सिद्धांत देइचंदी मालिकार नाम है गुरु भक्ति गीता ये गुरु भक्ति गीता रे महापुरुष लिखिचंदी ए कथा मोर गोटे जन्म होउची उपेन्द्र भंज राम सुग्रीव रत एत भाषा बेनी जने पड़ीची कादशा आहे दयामय विष विहारी हेना दया बही मोर गुहारी सुधीजने जो सुग्रीव सहित भेट हो जाए प्रभु सुग्रीव को जो साहाय्य सहयोग मागी तार परिचय पाई किष्किंधार राजा मु सुग्रीव थी किष्किंधार मु अधिपति थी किष्किंधार मु अधीश्वर तेणु प्रभु ताठू साहाय्य सहयोग मागी कहले मु कौन करी आपणकर जो दशा को मोर से दशा ना कौन से दशा ना विभाव शुभं से जात तुम्भर विधि रे तुम भेतांक कुमार आहे दयामय विष विहारी हेना दया बही मोर गुहारी कहले विवाह वसु वंशे जात तुम्हर हे रघुनंदन विवाह वसु कहले सूर्य वंशर आपण हेउचंदी संतान सूर्य वंशी आपण आउ विधि रे तो तुम्हे तांक कुमार बाधा भ्राता मा तारे ओ पूजिची बैरी किसा दिबाई छाछी आहे दयामय विष विहारी खेना दया बही मोर गुहारी बाधा भ्राता मातारे तो उपुजिची हे प्रभु हे रघुनंदन आपण को बाधा देइछि किए ना जने माँ कईकेई स्वामी दशरथ निकट सत्य करनेला प्रथम वर आपण मते देबे जे कि मो पुत्र भरत अयोध्या सिंहासन राजा हेब द्वितीय वर रे जे राम से 14 वर्ष वनवास जो ये बाधा आपण को कहीं आसला ना मातारे बाधा उपुजिची आउ भ्राता कहले मोर बाधक कि ना मोर भाई मो स्त्री की जोर जबरदस्त कर रखिकी मते राज्यर भी तारित कर देछि सुग्रीव कहिले कहले भगवान कहले कौन करिबा ना तुम्भ भार्या बळी नेला मो भार्या रावण तुम्भ भार्या बळी नेला मो भार्या रावण तुम्भ भार्या बाळी नेला मो भार्या रावण तुम्भ भार्या बाळी नेला मो भार्या रावण तुहे मैत्र होइबा अटई विधान तुहे मैत्र होइबा अटई विधान तुहे मैत्र होइबा अटई विधान सुग्रीव कहले कहले ए रघुनंदन हे प्रभु तुम्भ भार्या ए भगवान कहउचंदी सुग्रीव को कहले हे बंधु रो रो तुम भार्या बाड़ी नेला मो भार्या रावण मो नारी रावण तुम भार्या को बाड़ी नहीं जोर जबरदस्त कर रखी मो स्त्री की रावण हरण कर नहीं जाइछि तेणु दुहे मैत्र होइबा अटई विधान आमे दी जण मैत्र हवा मु सत्य करी कहूची प्रतिज्ञा करुची तुमर जी शत्रु वैरी तुम भाई ताको मारिकी तुम पत्नी की मुता कबल उद्धार करी तुम्हें मत साहाय्य कर तो शिविर कले मु राजी तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धियानी सुग्रीव को प्रतिश्रुति देदेले प्रभु कौन कले प्रतिश्रुति देदेले कहले आह्वान दिए युद्ध को दुई जन भितर बाड़ी सुग्रीव भितर युद्ध है प्रभु कौन कले पछपटू लुचिकी बाड़ी उपर सरसंधान कले जो सरसंधान कर हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धियानी बाड़ी बर पाई ता सामने जदि जी शत्रु छिड़ा हे भी शत्रु अधा शक्ति ता भीतर को आसीज तेणु प्रभु सामना पटू बाड़ी की सरसंधान कले ना भगवान होते जेहेतु प्रकृति संसार अवतार नहीं लुचिकी बाड़ी की मारे
ସରସନ୍ଧାନ କରିସାରିଲା ବେଳେ ବାଳି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ପଚାରିଲା ବାଳି, ପଚାରିଲା କହିଲା ଆପଣ କି? ନା ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମ। ନା ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ସରସନ୍ଧାନ କଲେ? ପୁଣି ମାରିଲେ ତ ଲୁଚିକିରି ମାରିଲେ, କାହିଁକି? କ'ଣ କାରଣ? ନା ମାଲି ତୁ ତ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିଛୁ, ତାକୁ ପରିବାରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛୁ। ନା ବିତାଡ଼ିତ କରିଛି ମୋ ଭାଇ କି, ମୋ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ରଖିଛି, ଇଏ ତ କଥା ନା? ହଁ। ପ୍ରଭୁ କି ଦେଲେ ବାଳି କ'ଣ ବୁଝେଇଲା, କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲା ମୋ ଭାଇ କି ମୁଁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛି, ମୋ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଏଇଟା ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି। ଆପଣ ହେଲେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ। ଗାଁରେ ଯଦି କଳି କଜିଆ ହୁଏ, କେଉଁଠି ଗାଁରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ, ଯିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପକ୍ଷରେ ରହିକି ପଟରେ ରହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକି ମାରିଦିଏ? ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବସେଇଥାନ୍ତେ, ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ମୀମାଂସା କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛି। ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ମୋତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର, ମୁଁ କ'ଣ ମିତ୍ର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି? ରାବଣକୁ ପୁରା ଅନେକ ଦିନ ମୁଁ କାଖରେ ଜାକିକିରି ତର୍ପଣ କରୁଥିଲି। ଆପଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ରାବଣକୁ ମାରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି? ଆପଣ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଗୋଟା ଭାଇର ପଟ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକି ମାରିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଇରେ ସେଇ ପାଇଁ ତତେ ମାରି ନାହିଁ ନା ଆଉ ନା ପର ନାରୀ ହରଣ କଲୁ, ଏ ପର ନାରୀ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତତେ ବିନାଶ କଲି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜାନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକି ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଭାଇ ମଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ତାକୁ ବାହାଘର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ରାବଣ ମଲା ପରେ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି? ସମୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ କଥା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେଣୁ ବାଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏ କଥା, ପର ନାରୀ ହରଣ କରିଥିଲି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ମାରିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ହାତରେ ଆପଣ ମୋତେ ସରସନ୍ଧାନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ହାତ କଳିଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ହାତ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ ହାତ ନାହିଁ, ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ। ନା ଇଏ ତ ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ମୋର ନିମକ ଖାଇଛି, ନା ସେ କି? ନା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିକି ଲୁଚିକିରି ମୋତେ ମାରିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହନ୍ତି? କହିଲେ ଯାହାର ଖାଇବ ଅନ୍ନ ନ କଲେ ତା କାମ, ଯାହାର ଖାଇବ ଅନ୍ନ ନ କଲେ ତା କାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ ଯାହାର ଖାଇବ ଅନ୍ନ ନ କଲେ ତା କାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଛ ପଛପଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଲୁଚିକିରି ମାରିଲେ, ଇଏ ଗଛଟା ମୁଁ କିସ୍କିନ୍ଦାର ପାଣି ପବନ ଖାଇଛି, କିସ୍କିନ୍ଦାର ରସ ଖାଇଛି, ମୋ ରାଜ୍ୟର ରସ ଖାଇ ମୋରି ଖାଇକି ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। କିଏ ଏ ଗଛ? ନା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ। ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ପଛପଟେ ରହିକି ବାଳିକି ସରସନ୍ଧାନ କଲେ, ସେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଗଛର ନାମ ଥିଲା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ। ଇଏ ମଧୁର ଥିଲା, ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଳି ଦେଲା ଅଭିଶାପ। ମୋରି ପାଣି ପବନ ଖାଇ, ମୋରି ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ମୋ ସହିତ ତୁ ନିମକ ଆରାମ କଲୁ, ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ, ଇଏ କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଖାଇକି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ। ତ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ନିମ ହେଇଯାଉ। ନିମକ ହାରାମ କରିଛୁ, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ନିମ ହେଇଯାଉ। ତତେ ଯିଏ ପାଟିରେ ଦେବ ସବୁ ମିଠା ମିଠା ତୁ ପାଟିକି ଲାଗୁନା, ଆଜିଠାରୁ ଥୁ ଥୁ ବୋଲି ତତେ କହିବେ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ନିମ ହେଇଯା, ତତେ ଥୁ ଥୁ ବୋଲି ଜଗତ କହୁ। এই সময় সে মধুরকুଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତା ନାଁ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ। ବାଳି ଅଭିଶାପରୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଏ ବାଳି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ ମୋତେ ଥୁ ତୁ ବୋଲି କହିବେ, ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ପିତା ହେଇଯିବ, କଟୁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ, ବାଳି ଅଭିଶାପ ପାଇଛୁ ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭିଶାପ ଫଳିବ। ତୁ ପିତା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳେବର ତୋର ପିତା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ମୋର କଳେବର ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଶରୀର ମୋର କଳେବର ତୋରି ଦେହରେ ହିଁ ମୁଁ ଗଢ଼ା ହେବି, ତୋରି ଦେହରେ ହିଁ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେବି, ତୋରି ଶରୀରରେ ହିଁ ମୁଁ ତିଆରି ହେବି। ତେଣୁ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ କଳିଯୁଗରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ ମୋର କଳେବର ତିଆରି ହେବ। ତୁ ହି ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ମହାଦାର ହେବ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ତୋ ପାଇବ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ତୋ ପାଇବ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ତୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ତୁ ହିଁ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ମହାଦାରୁ ହେବ। ଆଉ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ଯେ ପାଇବ। ତୁ ମହାଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ହେଇଥିବ କଳିଯୁଗରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ତୋଠାରେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତାହା ହେଇନି କି? ଆଜି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇନି କି? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ବର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନବକଳେବର ହୁଏ, ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ଯେତେବେଳେ ଦଇତାପତି ମାନେ ବନଯାଗ କରନ୍ତି ନା, ବନଯାଗ ଯାତ୍ରା, ନୂତନ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସେଇତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରୁ, ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଦାରୁର ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଉଦ୍ଧବ ଚଉତିସା। କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ, ଏହା ମନେ ରଖିଥିବୁରେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁ ଆଗେ କହୁଛି ସତ୍ୟ, ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳାଚଳରେ ରହିଥିବ। ନୀଳାଚଳରେ କେବଳ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏ ହେଉଛି କାରଣ। ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। शुद्धिजने आज विदाय दियंतु पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिरे भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।